Good morning all of you. Welcome to our crop science lecture. In previous lecture we discussed regarding the syllabus of crop science. In that lecture we see different topics which are covered or which are included in paper first as well as paper second. So in this lecture we discuss regarding the morphology of plant. Initially we see what is meant by morphology. In this slide you can see the diagram of plant. In this diagram, you can see there is a different parts of plant such as flower, fruit, stem, leaf and root. These are the main part of the plant. But today's lecture, we only discuss regarding the root morphology. Remaining part will be discussed in further lectures. So, morphology, it is the study of various external features of the organism and it is known as morphology. Morphology means study of external parts and that study is called as morphology. The angiosperm are characterized by presence of root, stem, leaves, flowers and fruits. Here the word angiosperm is noted. Angiosperm, it means the plants which bear flowers, that plants are called as angiosperm. तर इथे सुरुवातीला मॉर्फोलॉजीची डेफिनेशन दिली आहे. ॲक्च्युली मॉर्फोलॉजी म्हणजे काय? कारण जेव्हा आपण एखाद्या ऑर्गॅनिझमचा स्टडी करतो तेव्हा आपण तो दोन प्रकारे करतो. एकतर त्याची आपण मॉर्फोलॉजी स्टडी करतो किंवा त्याची ॲनाटॉमी स्टडी करतो. मॉर्फोलॉजी म्हणजे जर आपण एक्सटर्नल पार्टचे एक्सटर्नल फीचरचा स्टडी केला तर त्याला आपण मॉर्फोलॉजी म्हणतो. पण जर आपण त्या ऑर्गॅनिझमचा इंटरनल फीचर्सचा किंवा इंटरनल ऑर्गॅनिझमचा जर ऑर्गनचा जर स्टडी केला तर त्याला आपण ॲनाटॉमी असे म्हणतो. तर इथे आपण मॉर्फोलॉजी पाहणार आहोत. तर या लेक्चरमध्ये आपण फक्त रूट याची मॉर्फोलॉजी पाहणार आहोत. खालचं जे स्टेटमेंट दिलेलं आहे की कोणताही एन्जिओस्पर्म असेल तर ते एन्जिओस्पर्मला हे जे पार्ट्स असतात ते म्हणजे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स आणि फ्रूट हे पार्ट्स असतात. मग हा इथे एक वर्ड आलेला आहे एन्जिओस्पर्म. मग एन्जिओस्पर्म म्हणजे काय की ज्या वनस्पतीला फुले येतात त्या वनस्पतीला आपण एन्जिओस्पर्म असे म्हणतो. सो the important point from this slide is that what is meant by morphology and what is meant by angiosperm. Morphology, it is the study of external part and angiosperm means the plant which bears flowers. That plant are called as angiosperm. Then in this slide we see what is meant by root or the definition of the root is given in this slide. Let's see what is the definition of root. Root is defined as it is the descending part of the plant axis which grow down and into the soil. So this is the definition. When we disintegrate the definition, we get the meaning of root. In first part, definition say that it is a descending part. Descending, it means we know that there is a two ascending and descending. These are the opposite words to each other. Roots are downward direction or roots are downward part. So that part is called as descending part. But flower are upper part. So the flower is called as ascending part. So in the definition of the root, it's clearly say that it is the descending part of the plant axis. Then another part, in this part they give where the roots are grow or in which direction roots are grow. So roots are grown in downward direction. And last part, the definition said in which medium the root grows. So in this definition there is a three parts. First part, it's tell the position of the roots. In second part, they tell in which direction the roots grow. And in third part, it say in which medium the root grows. तर जेव्हा आपण ही डेफिनेशन व्यवस्थित वाचतो तेव्हा आपल्या लक्षात येतं की ही डेफिनेशन 3 भागांमध्ये तयार झालेली आहे. जो पहिला भाग आहे ज्याच्यामध्ये सांगितलं त्याचं लोकेशन सांगितलं आहे की नक्की आपण जर प्लॅन्ट पाहिलं तर रूट्सची पोझिशन, रूटचं लोकेशन नक्की कुठे आहे. दुसऱ्या पार्टमध्ये हे सांगितलं आहे की रूट जो पार्ट आहे तो कोणत्या दिशेने वाढतो, त्याची ग्रोथ कोणत्या डायरेक्शनने होते. आणि तिसरा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये ते मीडियम सांगितलं आहे किंवा जो स्पेअर असतो सराउंडिंग स्पेअर तो नक्की कुठे आहे हे सांगितलं आहे. तर डेफिनेशन काय आहे की इट इज अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट ॲक्सिस.
तर इथं त्याची पोझिशन सांगितलं आहे. म्हणजे जेव्हा आपण प्लॅन्ट बघतो तेव्हा ती प्लॅन्ट असतात ते दोन भागामध्ये त्याचे पार्टचे वर्गीकरण केलं आहे. एक वरच्या दिशेने किंवा वरच्या बाजूला जे पार्ट्स आहेत त्याला आपण असेंडिंग पार्ट असे म्हणतो, आणि जे खालच्या साईडला जे पार्ट्स असतात त्याला आपण डिसेंडिंग पार्ट असे म्हणतो. तर डेफिनेशनमध्ये काय सांगितलं आहे, इट इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लॅन्ट ॲक्सिस. नंतर दुसरा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये सांगितलं की रूट कोणत्या डिरेक्शनने वाढतात, तर विच ग्रो डाऊन, म्हणजे खालच्या दिशेने. आपल्याला माहिती आहे जी मुळं असतात ती खालच्या जमिनीमध्ये खालच्या दिशेने वाढत असतात. त्यामुळे डेफिनेशनमध्ये म्हटले की इट इज डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट ॲक्सिस विच ग्रो डाऊन अँड इन टू द सॉईल. नेक्स्ट, इट इज पॉझिटिव्हली हायड्रोट्रॉपिक. पॉझिटिव्हली हायड्रोट्रॉपिक हा इथे वर्ड आला आहे. मग पॉझिटिव्ह हायड्रोट्रॉपिक म्हणजे काय की पॉझिटिव्ह हायड्रोट्रॉपिक हा वर्ड आपण जेव्हा पाहतो तेव्हा आपल्या लक्षात येतं की हायड्रो मीन्स वॉटर अँड ट्रॉपिक म्हणजे टुवर्ड डिरेक्शन. जेव्हा पाण्याच्या दिशेने, आपल्याला माहिती आहे जमिनीमध्ये पाणी कुठं असतं तर खालच्या दिशेने असतं. तर पाण्याच्या दिशेने मुळांची वाढ होते, त्यामुळे आपण त्याला पॉझिटिव्हली हायड्रोट्रॉपिक म्हणतो. किंवा मुळांना आपण पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक असे म्हणतो. जिओ मीन्स लँड और जिओ मीन्स सॉईल. तर मातीमध्ये मुळांची वाढ होते म्हणून आपण मातीला ते जे रूट्स असतात त्या रूट्सला आपण पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक आणि पॉझिटिव्हली हायड्रोट्रॉपिक म्हणतो. परंतु रूटला आपण निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक म्हणतो. फोटोट्रॉपिक म्हणजे आपल्याला माहिती आहे जसं फोटोसिंथेसिस म्हणजे काय की प्रकाश संश्लेषण. तर जेव्हा एखादा पार्ट प्रकाशाच्या दिशेने वाढतो त्याला आपण फोटोट्रॉपिक म्हणतो, पॉझिटिव्ह फोटोट्रॉपिक म्हणतो. परंतु मुळं कधीही प्रकाशाच्या दिशेने वाढत नाहीत, तर त्याच्या ऑपोजिट समजा पाने असतील, ज्या ब्रँचेस असतील त्या कुठं वाढतात प्रकाशाच्या दिशेने, म्हणून ज्या ब्रँचेसला आपण पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉपिक म्हणू शकतो. परंतु जे रूट्स असतात ते प्रकाशाच्या दिशेने वाढत नाहीत म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक. In this image you can see that there is three diagrams. In first diagrams it is the initial stage of the root. Then another there is the second stage of the root, and in last you can see the final stage of the, or it is a mature roots. तर या स्लाइडमध्ये ह्या तुम्ही 3 डायग्रॅम पाहू शकता. जी फर्स्ट डायग्रॅम आहे ही जी डायग्रॅम आहे ज्याच्यामध्ये रूट्स इनिशियली कसे असतात, त्याचबरोबर नंतर जेव्हा त्या सीडचं जर्मिनेशन होतं तेव्हा जे सुरुवातीचं रॅडिकल जे असतं ते रॅडिकल कसं जमिनीच्या खालच्या दिशेने वाढतं आहे ते आपल्याला दिसतं. आणि ही जी इमेज आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला पूर्ण मॅच्युअर रूट्स आपल्याला दिसू शकतात. तर सुरुवातीला एखादं सीड जेव्हा जर्मिनेशन होतं तेव्हा त्यातून 2 पार्ट्स हे जर्मिनेट होतात किंवा स्प्राउट होतात. त्यामध्ये रॅडिकल असतो आणि एक असतो तो प्ल्युम्युल. तर रॅडिकल हे फ्युचर रूट असे म्हणतो. रॅडिकल जो पार्ट असतो म्हणजे हा जो पार्ट तुम्हाला दिसतो रॅडिकलचा त्याला आपण फ्युचर रूट असे म्हणतो, कारण त्यापासून रूट सिस्टीम डेव्हलप होत असते. आणि हा जो पार्ट आहे ज्याला आपण प्ल्युम्युल म्हटलं आहे त्याला फ्युचर स्टेम असे म्हणतात, कारण त्यापासून शूट सिस्टीम ही तयार होते. शूट सिस्टीम म्हणजे ज्याला आपण स्टेम म्हणू शकतो की ज्याला पाने येणार आहेत, ज्याला फुले येणार आहेत, ज्याला फळे येणार आहेत, ही जी सिस्टीम आहे त्याला आपण शूट सिस्टीम म्हणतो. तर हा जो प्ल्युम्युल आहे त्या प्ल्युम्युल डेव्हलप झाल्यानंतर त्यापासून शूट सिस्टीम तयार होते. आणि हे जे रॅडिकल आहे तर रॅडिकलपासून काय होणार आहे रूट सिस्टीम तयार होणार आहे. सेकंड जी इमेज आहे त्यामध्ये आपल्याला दिसून येतं आहे की हा जो रॅडिकल आहे तो कसा वाढत आहे. म्हणजे तुम्ही पाहू शकता की जमिनीमध्ये खालच्या डिरेक्शनने तो रॅडिकल काय आहे वाढत आहे. आणि ही जी लास्ट इमेज आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला मॅच्युअर रूट्स आपण पाहू शकतो. सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रूट्स. नेक्स्ट देर इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स. I already explained what is meant by positively geotropic, what is meant by positively hydrotropic, what is meant by negatively phototropic. So positively geotropic, it means when the roots are grown towards the soil direction, so it is called as positively geotropic. Soil also and these roots also grow towards the water direction, and due to this that roots are called as positively hydrotropic. But the roots doesn't grow towards the light or towards the sun direction, so due to this the roots are called as negatively phototropic. जमिनीच्या दिशेने किंवा सॉइलच्या दिशेने वाढतात म्हणून त्याला आपण पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक म्हणतो. पाण्याच्या दिशेने वाढतात म्हणून आपण त्याला पॉझिटिव्हली हायड्रोट्रॉपिक म्हणतो. परंतु सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने मुळांची वाढ ही होत नसते, त्यामुळे त्याला आपण निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक असे म्हणतो. त्यानंतर ही त्याचे कॅरेक्टर झालेच, पण त्याचबरोबर दुसरं कॅरेक्टर म्हणजे काय तर रूट्सचा कलर कसा असतो.
तर रूट्स हे नेहमी नॉन ग्रीन असतात, कारण आपल्याला माहिती आहे ग्रीन जो कलर आहे तो कशामुळे येतो, तर क्लोरोफिल कंटेंटमुळे येतो. आणि हा क्लोरोफिल कंटेंट ज्या पार्टमध्ये असतो त्या पार्टचा कलर कसा होतो, हिरवा होतो. म्हणून रूटमध्ये कोणत्याही प्रकारचं क्लोरोफिल किंवा हा क्लोरोफिल अब्सेंट असतं आणि त्यामुळे जे रूट्स असतात ते नॉन ग्रीन इन कलर असतात. त्याचबरोबर जर आपण शेपचा विचार केला तर जे शेप असतो कोणत्याही रूटचा तो कसा असतो, सिलेंड्रिकल शेप असतो. तर जर कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला रूटचे विचारले तर त्यामध्ये आपल्याला त्यांची वाढ कोणत्या दिशेने असते आणि त्या वाढीच्या नुसार जे कॅटेगरायझेशन झालं आहे की जसं पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक, पॉझिटिव्हली हायड्रोट्रॉपिक अँड निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक, तर हे महत्त्वाचे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत. आणि त्याचबरोबर त्याचा आपल्याला कलर आणि शेप हे पॉईंट पण आपल्याला नोट डाऊन करावे लागतात. तर त्याचा कलर हा नॉन ग्रीन आहे कारण त्याच्यामध्ये क्लोरोफिल कंटेंट नसतो. त्याचा शेप हा सिलेंड्रिकल असतो. नेक्स्ट पार्ट, रिजन्स ऑफ रूट. In this slide you can easily see that when we study the roots, these are the different parts of the roots such as root hair, then there is a different region and these regions are categorized due to their functions. या स्लाइडमध्ये तुम्हाला रूटचं रिजन दिसू शकतात, जसं की रिजन ऑफ सेल मॅच्युरेशन, रिजन ऑफ सेल इलॉंगेशन, रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन आणि रूट कॅप. तर हे काय आहे, तर रूटचे रिजन्स आहेत. मग हे रिजन कसे पडले, तर आपल्याला माहिती आहे कोणते सेल इज अ बेसिक युनिट ऑफ लाईफ. कोणत्याही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं जर कोणतं फंक्शनल युनिट असेल तर ते असते सेल. अशा अनेक सेल एकत्र येऊन टिश्यू होतो, असे अनेक टिश्यू एकत्र होऊन ऑर्गन होतो. तर ही आणि आपल्याला माहिती आहे की सेलची जी प्रोसेस असते किंवा सेलची डेव्हलपमेंट असते ते स्टेजेसमध्ये असते. म्हणजे सुरुवातीला सेल तयार होतात, त्यानंतर सेलमध्ये इलॉंगेशन होतं आणि नंतर सेल मॅच्युअर होते. त्याचप्रमाणे सेलची जशी वाढ आहे त्याप्रमाणे ह्याचं झोन पडलेले आहेत किंवा रिजन पडलेले आहेत. लास्टचा जो पार्ट असतो त्याला आपण रूट कॅप असे म्हणतो. त्यानंतर असतो तो रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन, जिथं सेलचं डिव्हिजन होतं. डिव्हिजन म्हणजे काय, की एकापासून अनेक सेल तयार होणे याला आपण डिव्हिजन म्हणतो किंवा थोडक्यामध्ये रिप्रोडक्शन असे म्हणतो. म्हणजे मिओसिस असेल, मायटोसिस आहे, अशा प्रकारचं जे सेल डिव्हिजन आहे ते या पार्टमध्ये होत असतं. त्यानंतर नवीन तयार झालेला सेल यांचा शेप वाढतो, ह्यांचा साईज हा वाढत असतो. वाढणं म्हणजे जो इन्क्रीज होते साईज, ज्याला आपण सेल इलॉंगेशन असे म्हणतो. तर हा जो रिजन आहे जिथं सेल इलॉंगेशन म्हणतात. सेल इलॉंगेशन म्हणजे काय, की नवीन तयार झाले ज्या रूट कॅपमध्ये किंवा रूट कॅपमध्ये जे सेल तयार होतात त्या सेलचं जो साईज असते, शेप हा वाढत जातो, त्याला आपण सेल इलॉंगेशन म्हणतो. आणि जो ह्या सेल वरचा जो सेल आहे रिजन ऑफ सेल मॅच्युरेशन, या पार्टमधल्या जो सेल असतात त्या पूर्ण मॅच्युअर झालेल्या सेल असतात. आणि रूट हेअर, तर या सर्वांचं फंक्शन आपण नंतर पाहणार आहोत. तर या स्लाइडमध्ये आपल्याला आयडिया आली की जे रिजन्स असतात ते कसे असतात. म्हणजे सुरुवातीला रूट कॅप, नंतर रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन, नंतर रिजन ऑफ सेल इलॉंगेशन आणि नंतर जो असतो म्हणजे सर्वात वरचा जो असतो तो असतो रिजन ऑफ सेल मॅच्युरेशन. असं काय आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे रूट हे डाऊनवर्ड डिरेक्शनने वाढत असतात. त्यामुळं जसं रूट नवीन वाढत जातं त्याप्रमाणे हा सिक्वेन्स ठरलेला असतो. म्हणजे आता जमिनीपासून जर विचार केला तर जमिनीच्या जवळचं जे रूट असतं त्यातल्या ज्या सेल असतात त्या मॅच्युअर असतात. त्याच्यानंतर आपण ते जर रूट आपण म्हणजे समोरचं सेल जर आपण चेक केला तर तिथं सेल इलॉंगेशनची प्रोसेस सुरू असते, म्हणजे त्याचा साईज हा वाढत असते. त्यानंतरचा रूट जर आपण ह्याचं डिसेक्शन जर केलं, म्हणजे जेव्हा आपण ह्या पार्टचं डिसेक्शन करतो तेव्हा तिथल्या सेल ह्या पूर्ण मॅच्युअर असतात. त्यानंतर समजा या सेलचं जर आपण डिसेक्शन केलं किंवा स्टडी केला तर आपल्याला दिसून येतं की तिथल्या सेलचा जो साईज आहे तो वाढत असतो. आणि या रिजनमध्ये सेल डिव्हिजन किंवा सेल डेव्हलपमेंटची प्रोसेस ही कशी असते, कंटिन्युअसली सुरू असते. तर अशा प्रकारे जे रिजन्स असतात रूटचे. नेक्स्ट पॉईंट, काइंड्स ऑफ रूट. तर या स्लाइडमध्ये तुम्हाला दोन प्रकारची मुळं दिसून येतात. एक म्हणजे टॅप रूट सिस्टीम आणि दुसरी असते ती फायब्रस रूट सिस्टीम. टॅप रूट याचा अर्थ एक मेन किंवा एक मूळ रूट असतं. त्या रूटला नंतर प्रायमरी रूट्स त्यापासून तयार होतात आणि प्रायमरी रूट्सपासून सेकंडरी रूट्स तयार होतात. टॅप रूट सिस्टीमला ज्याला मराठीमध्ये आपण सोटमूळ असे म्हणतो, कारण बरेचसे जेव्हा तुम्ही वनस्पती किंवा एखादा प्लॅन्ट तुम्ही उठून पाहता तेव्हा तुम्हाला दिसून येतं की एक स्ट्रेट वाढणारं अशा प्रकारचं, म्हणजे हे जे रूट वाढलेले आहे की स्ट्रेट वाढलेले असतात. आणि मेन रूट, आता हे जे
प्रायमरी रूट आहे, म्हणजे जे सुरुवातीला रूट सिस्टीम असते जे आकाराने पण मोठे असतं त्याला आपण प्रायमरी म्हणतो. त्या प्रायमरी रूटपासून सेकंडरी रूट तयार होतात. या इमेजमध्ये तुम्ही इझिली पाहू शकता की सेकंडरी रूट कशा आहेत आणि त्या सेकंडरी रूटपासून टर्शरी रूट तयार होतात. म्हणजे अशा प्रकारची जी रूट सिस्टीम असते त्याला आपण टॅपरूट सिस्टीम म्हणतो. त्याच्या ऑपोजिट फायब्रस रूट सिस्टीम, म्हणजे इथं कोणत्याही प्रकारचं प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अशा प्रकारचं नसून एक मुळांचा झुपका तयार झालेला असतो आणि ह्या झुपक्यासारखा जो सिस्टीम असते रूटची त्याला आपण फायब्रस रूट सिस्टीम असे म्हणतो. उदाहरण सांगायचं झालं की पिजन पी असेल किंवा आपण हरभरा असेल तर हरभराचं झाड आपण उपटून पाहतो त्यावेळेस आपल्याला ही टॅपरूट सिस्टीम दिसून येते. पण जर आपण कांदा जर उपटून पाहिला तर त्याचं खालचे जे मुळं असतात आपल्याला ती कशी दिसतात, एक झुपक्यासारखी दिसतात. तर त्याला आपण काय म्हणतो, फायब्रस रूट सिस्टीम. अशा प्रकारे जे मुळं असतात त्यांचे दोन प्रकार आहेत, एक टॅपरूट सिस्टीम आणि दुसरी जी आहे ती म्हणजे फायब्रस रूट सिस्टीम. हे पण टाईप्स आहेत ज्याच्यामध्ये सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे टॅपरूट सिस्टीम आणि ॲडव्हेन्शियस रूट सिस्टीम. म्हणजे आता ही टॅपरूटमध्ये कॅरेट असतं, इथं तुम्हाला इमेज दिसू शकते. तर ॲडव्हेन्शियस म्हणजे त्याच्यामध्ये परत 3 टाईप पडलेले आहेत ज्याच्यामध्ये फायब्रस, फॉलियर आणि ट्रू ॲडव्हेन्शियस असे 3 प्रकारचे पार्ट हे ॲडव्हेन्शियसमध्ये पडलेले आहेत. तर फायब्रस म्हणजे झुपकेदार किंवा मुळांचा झुपका तयार होतो, जसं कांद्यामध्ये तयार होतो तर म्हणजे फायब्रस रूट सिस्टीम. फॉलियर म्हणजे जे आपण पानफुटीचं वनस्पती पाहतो तर पानफुटीमध्ये कसं की पानाला ती मुळे तयार होतात आणि आपण जर पानफुटीचं पान जरी लावलं तर त्याच्यापासून त्या प्लॅन्टची ग्रोथ होते. मग त्या फॉलियरला, पाण्याच्या एजेसला जे मुळं तयार होतात त्या मुळाला आपण ॲडव्हेन्शियस रूट्स असे म्हणतो. आणि तिसरं म्हणजे ट्रू ॲडव्हेन्शियस. तर जेव्हा आपण मेजचं प्लॅन्ट बघतो तर मेज प्लॅन्टमध्ये तुम्हाला दिसून येतं की अशा प्रकारचे मेन रूट सिस्टीम हे म्हणजे सॉईलमध्ये ऑलरेडी रूट्स असतात, परंतु स्टेममध्ये पण नंतर काय होतात, रूट्स डेव्हलप होतात आणि ते मातीमध्ये काय होतात, इन्सर्ट होतात. तर अशा प्रकारचे रूट्स म्हणजे तुम्ही मका पाहिलेले आहे की मकामध्ये जे रूट्स असतात ते खाली असतात, पण त्याचबरोबर नंतर जे स्टेम असतं, जे खोड असतं त्या खोडावर पण मुळे तयार होतात आणि त्याला आपण ॲडव्हेन्शियस रूट असे म्हणतो. तर या स्लाईडमध्ये आपण मुळांचे प्रकार पाहिले. त्यानंतर या स्लाईडमध्ये तुम्ही पाहू शकता की रूट स्ट्रक्चर अँड सिस्टीम, टाईप ऑफ रूट सिस्टीम. इन दिस हेअर यू कॅन सी देर इज अ टॅप रूट सिस्टीम, but the shape of that roots are different, and in another part you see the fibrous root. So in dicot there is a taproot system, and in monocot that is a fibrous root system. डायकोट आणि मोनोकोट आपल्याला माहिती आहे हे कशावरून पडलं आहे की कॉटिलेडॉन्समुळं. जर कॉटिलेडॉन्स हा हाफने जर तयार होत असेल तर डायकॉट असे, म्हणजे 2 कॉटिलेडॉन्स असेल तर डायकॉट असे म्हणतो. सिंगल कॉटिलेडॉन असेल तर त्याला आपण मोनोकॉट असे म्हणतो. डायकॉट म्हणजे जनरली ज्या पल्सेस असतात त्या पल्सेसची जी सिस्टीम हे असते ती डायकॉट सिस्टीम असते. त्याचबरोबर कॅरेट असेल तर बाकीच्या ज्या वनस्पती म्हणजे ज्या द्विदल आणि एकदल असं आपण सुरुवातीपासून ऐकतो, तर द्विदल वनस्पतींची जी मुळांची सिस्टीम असते ती टॅपरूट सिस्टीम असते. आणि एकदल वनस्पती म्हणजेच मोनोकॉट जे असतात, सॉर्गम असेल, सॉर्गम असेल, त्याचबरोबर मेज असेल, त्यानंतर राईस असेल, तर यांची जी सिस्टीम असते ती फायब्रस सिस्टीम असते. तर ही रूट सिस्टीम कशावर डिपेंड आहे, कॉटिलेडॉनच्या नंबरवर, म्हणजे ते प्लॅन्ट मोनोकॉट आहे की डायकॉट आहे याच्यावर त्याची रूट सिस्टीम ही ठरलेली असते. जर मोनोकॉट असेल तर ॲडव्हेन्शियस रूट्स असतात आणि डायकॉट असेल तर टॅपरूट सिस्टीम असते. Then we see the functions of root. In this image you can see that clearly seen that there is a different functions, or this image show the different functions of the root. Here you can see that here the water is water is absorbed by the roots. Then here you can see that the root are penetrate into the soil particles for the supporting system. Here you can see that there is the nodulation, and here you can see that there is a absorption process. तर ही स्लाईड जर तुम्ही बारकाईने पाहिली किंवा ही इमेज जर पाहिली तर याच्यामध्ये रूटचे सगळे फंक्शन दिलेले आहेत. हा सुरुवातीचा जो पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पाणी दिसते आणि हे रूट्स दिसतात. तर पाणी हे काय केलं जातं, ॲब्झॉर्ब करतात कुठं, अपवर्ड डिरेक्शनने.
जमिनीमधलं जे पाणी आहे ते मुळं काय करतात, शोषून घेतात. हे एक त्याचं महत्त्वाचं फंक्शन आहे जे आपल्या ह्या डायग्रॅममध्ये तुम्हाला दिसून येतं. म्हणजे जर आपण फंक्शन कोणकोणते आहेत, ॲब्सॉर्प्शन, कंडक्शन, ट्रान्सपोर्टेशन, स्टोरेज, सिम्बायोटिक फंक्शन, हे त्या रूटचे काय आहेत फंक्शन्स. फंक्शन म्हणजे कार्य. मुळांची कार्य काय काय आहेत, पहिलं म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन, त्यानंतर कंडक्शन, ट्रान्सपोर्ट, स्टोरेज, सिम्बायोटिक फंक्शन. ॲब्सॉर्प्शन म्हणजे काय की जमिनीमधलं जे पाणी आहे ते पाणी काय केलं जातं, शोषून घेतलं जातं, त्याला आपण ॲब्सॉर्प्शन असे म्हणतो. कंडक्शन म्हणजे काय की समजा न्यूट्रिएंट आहेत किंवा पाणी आहे, हे ॲब्झॉर्ब केलेलं पाणी काय केलं जातं, शोषून घेतलं जातं आणि वेगवेगळ्या पार्टकडं म्हणजे जिथं पानांपर्यंत पोचवलं जातं किंवा पानांमध्ये जे अन्नद्रव्य तयार झालं आहे ते मुळापर्यंत आणण्याचं काम हे कोण करत असतात, म्हणजे शेवटच्या रूट कॅपपर्यंत पोचवायचं काम पण कोण करत असतात, मुळं करत असतात. ट्रान्सपोर्ट, ज्याच्यामध्ये वॉटर मॉलिक्यूल असतील किंवा न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल आहे यांचं काय करत असतं, आपापसात देवाणघेवाण चालू असतं. म्हणजे रूट कॅपने जे ॲब्झॉर्ब केले ते वरच्या दिशेने पाठवलं जातं आणि ल्यूजमध्ये जे अन्न तयार झाले ते रूट कॅपपर्यंत पोचवलं जातं. म्हणजे ही जी सिस्टीम असते ती त्याचं कार्य हे कोण करत असतं, तर रूट करत असतं. त्यानंतर स्टोरेज, जे अन्नद्रव्य तयार केलं आहे ते साठवण्याचं काम पण काय कोण करतं, तर रूट करतं. त्यात जर तुम्ही बीट पाहिलं, कॅरट पाहिलं, त्यानंतर स्वीट पोटॅटो पाहिलं, तर हे काय आहेत, तर ही जे रूट्स असतात हे रूट्स मॉडिफाय झालेत. कशासाठी, तर केलेले अन्न साचवण्यासाठी, म्हणजे तयार केलेलं जे अन्न आहे ते साचवण्यासाठी हे रूट काय झालेत, मॉडिफाय झालेत. हे रूटचं मेन फंक्शन आहे. तर ॲब्सॉर्प्शन म्हणजे जमिनीतलं पाणी शोषून घेणं, कंडक्शन म्हणजे जे वॉटर मॉलिक्यूल आहेत किंवा न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल आहेत ते प्लॅन्ट सिस्टीममध्ये पोचवण्याचं किंवा कंडक्शनचं काम हे रूट करत असतात. आणि स्टोरेज म्हणजे काय की जे अन्नद्रव्य आहे ते साचवण्याचं काम पण रूट करतं आणि ज्यामुळं त्या रूटचं काय झालं आहे, मॉडिफिकेशन. जसं गाजर असेल, जेव्हा तुम्ही गाजर पाहता तर गाजर काय असतं, तर रूट असतं, ते एक मूळ आहे, पण ते कशासाठी डेव्हलप झालेलं आहे, नॉर्मल रूटपेक्षा ते का वेगळं आहे, कारण त्याच्यामध्ये अन्न साठवण्यासाठी त्या रूटचं मॉडिफिकेशन झालं आहे. जसं अपडेट आपण म्हणतो, एखादी गोष्ट अपडेट होते कशासाठी, कोणत्याही कारणासाठी किंवा एखादा उद्देशासाठी ती काय होतं, कोणती गोष्ट अपडेट होत असते. त्याचप्रमाणे जी रूट असतात ते स्वतःला अपडेट करून घेतलं आहे कशासाठी, तर फूड स्टोरेजसाठी. मग बीट पाहिलं तर बीटमध्ये पण तुम्हाला कळून येतं की त्यामध्ये जे अन्नद्रव्य असतं ते अन्नद्रव्य स्टोअर केलेलं असतं. तर हे काय झाले रूटचे फंक्शन. आणि लास्टचं जे फंक्शन आहे ते म्हणजे सिम्बायोटिक फंक्शन. सिम्बायोटिक फंक्शन म्हणजे काय, तर नायट्रोजन फिक्सेशन. नायट्रोजन फिक्सेशन म्हणजे काय की जेव्हा तुम्ही लेग्युमिनस प्लांट पाहता, लेग्युमिनस प्लांट म्हणजे काय की ज्या वनस्पतीला शेंगा येतात अशा वनस्पतींना आपण लेग्युमिनस क्रॉप असे म्हणतो. आणि अशा प्लॅन्ट जर तुम्ही उपटून पाहिली किंवा ज्याला फॉर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर समजा मूग असेल, त्याचबरोबर सोयाबीन असेल, अशा जर वनस्पती तुम्ही किंवा ग्रॅम असेल ज्याला हरभरा असे म्हणतो, तर आपण जर उपटून पाहिला तर त्याच्या मुळांवर आपल्याला एक गोष्ट दिसून येते की गाठी असतात. ह्या इमेजमध्ये जशा दाखवल्या आहेत की यामध्ये काय असतात, मुळांना गाठी तयार झालेल्या असतात. मग या गाठी काय असतात, तर जो हवेतील नायट्रोजन असतो तो नायट्रोजन त्या गाठींमध्ये साठवला जातो, त्यालाच आपण नायट्रोजन फिक्सेशन असे म्हणतो. इट मीन्स व्हेन ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इज ट्रॅप इन टू रूट by root noduling bacteria, that process is called as nitrogen fixation. हवेतील नायट्रोजन हा मुळांमध्ये साठवण्याची जी प्रक्रिया असते त्याला काय म्हणतो आपण, नायट्रोजन फिक्सेशन. तर हे नायट्रोजन फिक्सेशन कोण करतं, तर जे बॅक्टेरिया असतात, जसं रायझोबियम असेल, हा रायझोबियम काय करतो, रूट बरोबर एक सिम्बायोटिक असोसिएशन करतो. म्हणजे हे जेव्हा रूट्स एखाद्या प्लॅन्टची मुळं आणि रायझोबियम हा बॅक्टेरिया एकत्र येतो तेव्हा काय होतं की हा बॅक्टेरिया त्या मुळांभोवती किंवा मुळांच्या गाठी निर्माण करतो आणि या गाठीमध्ये हवेतील नायट्रोजन काय केला जातो, साठवला जातो. हे जे काम आहे ते कशासाठी, कारण आपल्याला माहीत आहे की पिकाच्या वाढीसाठी अन्नद्रव्यांची गरज असते. मग नायट्रोजन असेल, फॉस्फरस असेल, पोटॅशियम असेल, हा काय आहे, तर अन्नद्रव्य आहेत आणि हे अन्नद्रव्य पिकांच्या वाढीसाठी गरजेचं असतात. मग जेव्हा हा नायट्रोजन किंवा ज्याला आपण मराठीमध्ये नत्र असे म्हणतो,
हे नत्र काय केलं जातं, त्या मुळांमध्ये साठवलं जातं. In this slide, you see the modification of the root when the roots are modified for different purpose. तर रूट मॉडिफिकेशन म्हणजे काय की नॉर्मल रूट्सपेक्षा या रूटमध्ये काय केलं असतं, मॉडिफिकेशन केलं असतं, झालेलं असतं. मग हे मॉडिफिकेशन कशासाठी झालं असतं, तर वेगवेगळ्या रिझनसाठी, जसं की ते जे फूड असतं ते स्टोअर करण्यासाठी किंवा रेस्पिरेशनसाठी किंवा मेकॅनिकल सपोर्टसाठी. तर या विविध कारणांसाठी त्या प्लॅन्टच्या जे रूट्स असतात त्यांच्यामध्ये मॉडिफिकेशन घडतं. आणि मग कोणत्या क्रॉपमध्ये हे मॉडिफिकेशन घडतं हे या चार्टमध्ये आपण पाहणार आहोत. फर्स्ट जो पॉईंट आहे त्याचं फंक्शन आहे फूड स्टोरेज, म्हणजे तयार झालेलं अन्न साठवण्याच्यासाठी या पिकांमध्ये काय होतं, मॉडिफिकेशन हे होत असतं. मग टॅप रूट सिस्टीम आणि ॲडव्हेन्शियस रूट सिस्टीम या दोन्हीमध्ये कशा प्रकारे मॉडिफिकेशन होतं हे आपण पाहणार आहोत. सुरुवातीला फ्युजिफॉर्म, कोनिकल आणि नॅफिफॉर्म हे 3 एक्झाम्पल्स आहेत. फ्युजिफॉर्म, कोनिकल आणि नॅफिफॉर्म. तर हे एक्झाम्पल कशावरून तयार झालेलं आहेत की त्याचा शेप कसा आहे, त्याचा शेप कसा आहे. म्हणजे आता समजा तुम्ही रॅडिश म्हणजे ज्याला मुळा पाहिला, तर मुळ्याचा शेप हा फ्युजिफॉर्म असतो. त्यानंतर कॅरेट हा कोन, एखाद्या कोनसारखा कॅरेटचा शेप असतो म्हणून त्याला आपण कोनिकल असे म्हटलेलं आहे. आणि बीट म्हणजे नॅफिफॉर्म. जर आपण बीट पाहिलं म्हणजे जसं गोलाकार असतं म्हणून त्याला नॅफिफॉर्म हा नाव दिलं आहे. तर या तिन्ही प्रकारच्या वनस्पतींच्या मुळांमध्ये काय केलं जातं, अन्नद्रव्य साचवून ठेवलं जातं. रॅडिश असेल म्हणजे गाजर असेल, त्यानंतर मुळा असेल, बीट असेल, याच्यामध्ये काय केलं जातं, अन्नद्रव्य साठवलं जातं. आणि ते साठवण्यासाठी त्यांच्या मुळांमध्ये फरक झालेला असतो किंवा मॉडिफिकेशन झालेला असतो. तर जेव्हा ॲडव्हेन्शियस रूटमध्ये आपण पाहतो तर त्यामध्ये ट्युबरस म्हणजे स्वीट पोटॅटो, जे रताळे असतं, तर रताळ्याचा शेप कसा असतो, ट्युबर्स, एखादी ट्यूब कशी असते त्याप्रमाणे त्याचा शेप असतो म्हणून त्याला आपण ट्युबरस रूट असे म्हणतो. त्यानंतर ॲस्पॅरागस, ज्याला आपण फॅसिक्युलेटेड असे म्हणतो. ॲस्पॅरागस म्हणजे शतावरीचं जो तुम्ही मूळ पाहिलं तर ते कसं असतं, फॅसिक्युलेटेड असतं. देन मोनिलिफॉर्म, ॲन्युलेटेड. सो दीज आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ द रूट्स विच आर कॅटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देअर शेप. ही जी नावं आहेत, मग ट्युबरस असो, फॅसिक्युलेटेड असो, मोनोलिफॉर्म असो, ॲन्युलेटेड असो, ही नावं कशावरून दिलात की ते त्या मुळांचा शेप कसा आहे आणि त्या शेपनुसार यांना हे नावं दिलेले आहेत. रेस्पिरेशनसाठी सुनहरी ही जी वनस्पती आहे त्याच्या रेस्पिरेशन म्हणजे श्वसनासाठी त्याच्या रूट्सचं काय झालेलं आहे, मॉडिफिकेशन झालेलं आहे. आणि लास्ट जो पॉईंट आहे तो आहे मेकॅनिकल सपोर्ट. तर आपल्याला माहिती आहे रूटचं महत्त्वाचं कारण काय आहे किंवा महत्त्वाचं जे फंक्शन आहे ते म्हणजे सपोर्ट. आणि ह्या रूटमुळं ते झाड कसं असतं, त्या जमिनीमध्ये तग धरू शकतं किंवा उभं राहू शकतं. मग हे प्रत्येक रूट्सचं ते कामच आहे. परंतु अशा काही वनस्पती आहे ज्याच्यामध्ये ते एक्स्ट्रा मेकॅनिकल सपोर्टसाठी सुद्धा ते रूट्स असतात ते मॉडिफाय झाले आहेत. जसं की प्रॉप रूट सिस्टीम, म्हणजे तुम्ही वडाचं झाड पाहिलेलं आहे, तर वडाच्या झाडांमध्ये ज्या पारंब्या असतात, मग त्या पारंब्या काय आहेत, तर रूट आहेत. पण हे रूट कसे आहेत, मॉडिफाईड रूट आहेत, जे एक्स्ट्रा मेकॅनिकल सपोर्टसाठी किंवा एक्स्ट्रा फंक्शनसाठी त्यांच्यामध्ये काय झालं आहे, मॉडिफिकेशन झालं आहे. तर दुसरं म्हणजे स्टिल्ट रूट, जे मगाशी आपण पाहिलं की मेज, मकामध्ये तुम्ही बघितलं आहे ऑलरेडी त्यांना जी रिअल रूट सिस्टीम असते ती जमिनीच्या खाली असतेच, परंतु जमिनीच्या वरसुद्धा रूट्स तयार होतात आणि ते सपोर्टसाठी काय होतात, ग्रो होतात. तर त्याला आपण स्टिल्ट रूट असे म्हणतो. तर यामध्ये दिसून येतं की टॅप रूट सिस्टीममध्ये मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जो कॅरेट असतं तर कॅरेट हे कोनिकल असतं. बीटला आपण जे बीट आहे त्याला आपण काय म्हणतो, नॅपिफॉर्म असे म्हणतो. आणि जो मुळा आहे त्याला आपण फ्युजिफॉर्म असे म्हणतो. म्हणजे ह्या 2 इमेजमध्ये आपल्याला टॅप रूट सिस्टीममध्ये मॉडिफिकेशन कसं होतं आणि ॲडव्हेन्शियस रूटमध्ये मॉडिफिकेशन कसं होतं हे दोन्ही तुम्हाला दाखवलेलं आहे. टॅप रूट सिस्टीममध्ये काय काय आहेत, कॅरेट, बीट असेल, त्यानंतर रॅडिश असेल. तर ॲडव्हेन्शियसमध्ये जो सुरुवातीची डायग्रॅम आहे तर त्यामध्ये ट्युबरस रूट सिस्टीम म्हणजे जे स्वीट पोटॅटो असतो किंवा ज्याला आपण रताळे म्हणतो, तर रताळ्याचं रूट्स दाखवलं आहे. सेकंड फॅसिक्युलेटेड, इथं तुम्ही बघू शकता की इथं एक बंच असतो, जे मुळं असतात त्या मुळांचा एक कलेक्टिवली बंच असतो ज्याला आपण काय म्हणतो, फॅसिक्युलेटेड. मोनिलिफॉर्म किंवा याला आपण बीड फॉर्म म्हणतो, म्हणजे जसं मोती असतात, मोत्यांची माळ जशी असते ज्याला बीड्स आपण म्हणतो, तर मोत्यांची माळ जशी गोलाकार
मणी असतात त्याप्रमाणे जी मुळं असतात त्यांना मण्यासारखा आकार असतो, म्हणून त्याला आपण मोनोलिफॉर्म किंवा बीड लाईक रूट्स असे म्हणतो. त्यानंतर ॲन्युलेटेड म्हणजे काय की इथं तुम्ही बघू शकता की इथं जे रूट्स आहेत त्याचं सेक्शन पडलेले आहेत, म्हणजे छोटे 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 असे तुम्हाला आडव्या रेषा दिसून येतात, म्हणजे याचं काय पडलेले आहेत, छोटे छोटे डिव्हिजन झालेले आहेत. आणि जे नोड्युलस रूट म्हणजे काय की मगाशी आपण पाहिलं आहे की मुळांवर गाठी तयार होतात, त्याला आपण नोड्युलाइज रूट असे म्हणतो. तर या इमेजमध्ये तुम्ही पाहू शकता की मॉडिफिकेशन ट्युबरस रूट्स कसे, हे म्हणजे जे रताळे असतात त्या रताळ्यांचे रूट अशा प्रकारे दिसतात. फॅसिक्युलेटेड म्हणजे शतावरीचं झाड तुम्ही पाहिलं तर शतावरींचं झाडाचं जे मूळ असतं ते अशा प्रकारे, जिथं पहिल्यांदा तुम्हाला सांगितलं आहे की ते रूट्स कसं असतात, बंचमध्ये असतात. त्यानंतर इथं मोनोलिफॉर्म म्हणजे अगोदर तुम्हाला सांगितलं आहे की मोत्यांची माळ जशी असते त्याप्रमाणे मुळं तुम्हाला दिसतात. हे सीवीड आहे ज्याची मुळं हे अशा प्रकारचे असतात. त्यानंतर ॲन्युलेटेड, तर ही वनस्पती आहे, तर त्याची तुम्ही पाहू शकता की मुळं कशी आहेत, त्याच्यावर एक सेक्शन असतात, त्याला हॉरिझॉन्टली सेक्शन्स असतात त्या मुळाला. आणि लास्ट नोड्यूल फॉर्मिंग रूट्स, तर यामध्ये तुम्हाला मुळाच्या गाठी दिसून येतात. तर अशा प्रकारे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण रूट्सची मॉर्फोलॉजी पाहिली. नंतर किंवा नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण शूट किंवा ज्याला आपण स्टेम म्हणतो तर त्या स्टेमची आपण मॉर्फोलॉजी पाहणार आहोत. So in this way we complete the morphology of root. Thank you.